Hi guys, I guess there is some issue because I'm just restarting this video and the main technical part is here. Took my bike, I went to Trunk Market, Sadar Bazaar in Gurgaon. Sorry, actually before that I searched some sheet bending machine manufacturer near Medanta. It is showing in the Google and India Mart, but actually no company was observed there. The reason behind it is the wrong address. Most of the here it is observed that the people has added some places for their manufacturing plant, and address is something different and location is different. So it is quite difficult to find out the places because people also don't know the locations, because there is no sector has been written in the address. So ultimately after that I went to that Trunk Market, Sadar Bazaar and nearby machine repairing people, but I didn't get any supporting people, or we can say there are any manufacturers for sheet bending and press brake machine. After that I called one of the person. He is Mr. KK Verma from Radhe Krishna Industries, tooling industries. He used to supply that sheet bending and press brake machine, and he is ready to supply that press brake machine around at so he didn't share the prices, but actually tomorrow he should supply the quotation for the pricing, but I don't know what is this. Actually what he has guided that I should go for only that hydraulic press brake machine, where cutting is not recommended. Cutting, I have said that cutting should not be there, because he said when you are going to add the cutting, there is a high power machine is requested instead of a normal bending machine. The reason why the material should get cut, and just to achieve that higher power hydraulic is required, and if just to save the cost we can avoid this. He has also suggested that instead of going trapezoidal shape, we can also go for some round shape or kind of thing, so that no shearing will happen while punching the 10 by 25 shape. So further he has also added one thing that they will going to use whichever the motors are required, whatever is the required, they are going to use a branded one. The reason behind it, the local one used to get failed multiple times and the client gets suffered. So while using branded, so definitely the cost will get going to increase, and we need to think about the pricing for this. One of the machine was there that is of this scrapping the machine, which he as per his details, that machine is going to be shifted or delivered to साऊथ आफ्रिका, और ती जी मशीन आहे ती साऊथ आफ्रिकेला ते पाठवून त्यांचं डिलिंग करणार आहे. सो दॅट इज 15 days डिले त्याच्यामध्ये ऑलरेडी होता. तर तो म्हणे की क्लायंट इज ओके विथ इट. क्लायंटने कधी त्याला विजिट नाही केलं असं त्याचं म्हणणं आहे, आणि तो डायरेक्टली त्यांना कधी भेटला पण नाही. म्हणजे असं त्याच्या म्हणण्यानुसार असं आहे की तो क्लायंटला असंच कधी भेटत नाही. लोक फक्त टेलिफोनिकली डील करतात आणि क्लोज करतात. तर त्यांनी मला सांगितलं युअर म्हणजे वन ऑफ देम की जे येऊन इथे व्हिजिट करून हे करून राहिले. द रिझन बिहाइंड इट की आपल्याला स्पेशल टूलिंग पाहिजे जी लोकांना टेलिफोनिकली आपण सांगू शकत नाही, म्हणून व्हिजिट करून सांगितलं तर त्याचा इम्पॅक्ट पडतो आहे आपल्याला. सो दिस इज द थिंग. आणि त्यांनी अजून एक गोष्ट अशी सजेस्ट केली की त्याला साधारणतः 20 दिवस मिनिमम किंवा 1 ते 1.5 महिना पण लागू शकतो मशीन डिलिव्हर करायला आफ्टर ऑर्डर. आणि त्यांनी क्लिअरली सांगितलं आहे की ऑफर तो जेव्हा केव्हा पण देणार ती त्याच्या 7 दिवसापर्यंतच व्हॅलिड राहणार. बियॉन्ड दॅट द प्राईस विल गेट चेंज, बिकॉज मेटल प्राइजेस हे खूप फ्लक्च्युएट होऊन राहिले आहेत.
आणि त्याला पहिले प्राइजिंग द्यावं लागेल, सो दॅट बेस्ड ऑन दॅट तो ऑर्डर करून मेटल मागवेल, अकॉर्डिंगली प्राईस पण कमी जास्त होऊन जाईल. सो ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्यांनी ते सांगितलं की आपल्याला 100 or 120 टनपर्यंतची मशीन लागेल. आय डोंट नो म्हणजे इट इज रिअली रिक्वायर्ड ऑर नॉट, पण काही लोकांचं सजेशन थोडंसं चेंज पण होतं. तर लेट्स सी बाकीचे लोक काय सजेस्ट करतात आपल्याला. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी पूर्ण टेक्निकलिटी माझ्याकडनं म्हणजे आपण जी पण रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे खाली जे आपला बेस आहे तो म्हणजे फिमेल डाई जो म्हणू आपण, तो आपल्या रिक्वायरमेंटच्या हिशोबाने तो बनवून द्यायला तयार झाला. त्यांनी तेही सांगितलं की तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सांगा, आम्ही तसे बनवून देऊ, ही इज ओके विथ इट. मी त्याला तेही रिक्वेस्ट केली की खालचा डाया चेंज करायसाठी म्हणून जर तुम्ही चेन पुली अरेंजमेंट जर दिली तर इट इज इझियर टू चेंज द डायरेक्शन, कारण की 4 डायरेक्शनला फिरवणं आणि 8 फुटाचा आपला बेड असल्यामुळे, बेड इन द सेन्स डाया असल्यामुळे तो लांब आहे आणि त्याला फिरवणं थोडंसं डिफिकल्ट होऊ शकते वर्कर्सला. त्याच्यामुळे चेननी जर तो लिफ्ट केलं तर इझिली रोटेट होऊ शकतो. पण त्याचं म्हणणं पडलं की इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, तुम्ही फक्त थोडंसं स्लाईड करा आणि त्याला पुश केल्याने तो ऑटोमॅटिकली लगेच रोटेट होऊन जातो. मोस्ट ऑफ द पीपल हे फॉलो करतात, कारण की तुम्ही चेन अरेंजमेंटला जर ॲड करायला गेलं तर त्याची कॉस्टिंग वाढते अननेसेसरी. सो आपण हे पण कन्सिडरेशन लक्षात ठेवूयात. दॅट्स इट फॉर धिस. त्यांनी ॲडिशनल असंच काही सजेशन नाही दिले. त्यांनी फक्त ही इज ओके विथ इट विथ आपल्या रिक्वायरमेंटला आणि तो अकॉर्डिंगली कोटेशन देईल. लेट सी तो कोटेशन काय देतो. मला आता नेक्स्ट विजिटला जायचं आहे. मी तुम्हाला तिथून सांगतो की नेक्स्ट विजिटबद्दल मला रेकॉर्ड करायचं आहे. सॉरी, विजिट तर माझ्या ऑलरेडी झाल्या आहेत. नेक्स्ट रेकॉर्डबद्दल मला करायचं आहे, तर मी यासाठी वेगळा व्हिडिओ बनवतो. जस्ट गिव्ह मी 2 minutes.